Hi all. Last class we have 7th chapter sets discuss cheyidunnairunnu. So remaining portion of functions and relations are we class discuss cheyyunnathu. So straight away namukku functions. Okay. So function normal definition aanu. A function is a mathematical relation between two or more variables. A function is a mathematical relation between two or more variables. Okay. So korchude in depth definition like poanengil, if two or more variables are related in such a manner so that change in one variable brings about a corresponding change in the value of other, then the variables are said to be functionally related. A function is a relation between variables where a change in one variable can expressed through a change in another. Okay. Function is a special type of relation. All functions are relations, but all relations are not functions. Okay. Then x and y are two variables related in such a manner so that change in x brings about a corresponding change in y, then y is said to be a function of x and mathematically expressed as y equal to f of x. Okay, normally functions represent in only y അല്ലെങ്കിൽ f of x അല്ലെങ്കിൽ phi of x. A function is an operation performed on input x to produce output y or f of x. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം. Y equal to 3x square plus 5 example എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ y equal to 3x square. So x ന് നമ്മൾ 1, 2, 3 കൊടുത്താൽ x ന് 1 കൊടുത്താൽ x equal to 1 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും y equal to 3 into 1 square plus 5. Okay. 3 plus 5, 8. x equal to 2 ആകുമ്പോഴോ y equal to 3 into 2 square plus 4 into 3, 12 plus 5 equal to 17. Then x is equal to 3, y equal to 3 into 3 square plus 5. 27 plus 3 cube 27 plus 5 equal to 32. Okay, no. X in a value change in അനുസരിച്ചിട്ട് y ക്ക് correspond. X and y are related. Then change in x brings out the corresponding change in y. Then y is said to be the function of y equal to 3x square. That means y എന്താണ് x ലുള്ള ഒരു function എന്ന് പറയാം. Okay. A function is ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ എക്സിന് 1, 2, 3 നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയാം. 18, 17, 32 നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് y equal to f of x. The set of all inputs is called the domain. Okay. Set of all inputs is called the domain. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കേസിൽ function from a to b, function from a to b, okay. Y equal to 2x, just a function 1, 2, 3, 2, 4, 6, 1 into 2, 2 into 2, 4, 3 into 2, 6. Okay. So 1, 2, 3 നമ്മൾ എന്ത് പറയും, domain. Okay. Inputs അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാം, domain. ഈ 2, 4, 6 എന്ത് പറയും, outputs അല്ലെങ്കിൽ range. So ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ. Okay. So എക്സും വൈയും എക്സും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് two variables. Change in one variable produce corresponding change in another variable, then that two variables are said to be in functionally related. Functionally related. Then next ahead, types of function. Okay. First one, even function. Okay. A function f of x. f of x എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആകുന്നത്? ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എടുക്കുക, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ. സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് 3x സ്ക്വയർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് 3x റൈസ് ടു 6 പ്ലസ് 5x റൈസ് ടു 4 ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണ്, എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് വേണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 3 ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 6 പ്ലസ് 5 into minus x the whole raised to 4. Okay. 3 into minus x the whole raised to 6. So minus x the whole raised to 6 minus 6 times multiply നമുക്ക് പ്ലസ് തന്നെ കിട്ടും. 3x raised to 6 plus 5x raised to 4 is equal to എന്ത് തന്നെയാണ്, f of x എന്നാണ്. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, f of x is f of x such that f of minus x equal to f of x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പോണൻറ്റ്, ഓക്കെ, വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ പവർ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി 2 വേരിയബിൾ ആണുള്ള 2 എക്സ് 2 തവണ വന്നിരിക്കുന്നു, ഒരു വേരിയബിളിന് 2 തവണ, രണ്ടിൻ്റെയും പവർ എത്രയാണ്, 6ഉം 4ഉം ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്.
സോ ഒരിക്കലും കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഡ് ആകാം ഈവൻ ആകാം, അത് നമുക്ക് മാറ്റർ അല്ല. വേരിയബിളിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ല, എക്സ്പോണന്റ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വേരിയബിൾസിന്റെയും എത്ര വേരിയബിൾ പ്രസന്റ് ആണോ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ല, എക്സ്പോണന്റ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ that function is an odd function. Okay. Then next one, that function is an even function. That function is an even function. Then next one, odd function. A function f of x. f of x നെ നമുക്ക് odd function എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ പോലെ f of minus x എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും minus of f of x കിട്ടിയാൽ that function is an odd function. Okay. So f of x equal to 4x cube plus 5x raised to 7 അല്ലെങ്കിൽ 6x raised to 7. നോക്കാം f of minus x equal to 4 into minus x the whole cube plus 6 into minus x the whole raised to 7. എന്ത് കിട്ടും? 4 into minus x cube plus 6 into minus x raised to 7. That means minus 4x cube minus 6x raised to 7. Okay, the minus പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ എന്ത് വരും? 4x cube plus 6x raised to 7. That means എന്ത് കിട്ടി? f of minus x is equal to minus of f of x. That means നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, വേരിയബിളിന്റെ ഒക്കെ പവർ എന്താണ്? ഓഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ല, പവർ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ആൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, എത്ര വേരിയബിൾ ഉണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാത്തിനെയും ആകണം. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രമായാൽ ഓഡ് ഫംഗ്ഷനോ ഈവൻ ഫംഗ്ഷനോ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സോ ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഒന്നാണ്, രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, രണ്ടിന്റെയും പവർ എത്രയാണ്? ഓഡാണ്. 3ഉം 7ഉം ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ആൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, then next one, 1-1 function. ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. 1-1 ഫംഗ്ഷൻ ഓർ മാപ്പിംഗ് ഓർ ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു സെനാരിയോ എടുക്കാം. let a function from a to b, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ from a to b. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഒരു എടുക്കുക, y equal to 2x എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ x എടുത്തിരിക്കുന്ന 1 2 3, സോ 2x ആകുമ്പോൾ 2 4 6. ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു മാപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജ് ഇൻ ബി. ഓക്കെ, നോക്കുക, എയിൽ എന്താണ് 1 2 3 എന്നുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് 1-1 ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു എലമെന്റിന് ഒരു ഇമേജ്. and f is said to be 1-1 or injective function. So different എയിലുള്ള എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് എന്താണ്? ഒരു എലമെന്റുമായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെന്റ്സിനെ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജ്, നമുക്കെന്ന് പറയാം 1-1 ഫംഗ്ഷൻ. 1-1 ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെനാരിയോ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഡൊമൈനിലുള്ള ഡൊമൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് 1 to 1 ഉണ്ടോ? A1-ന് 2-നോട്, 4-നോട് മാപ്പിംഗ്, 3 6-നോട് മാപ്പിംഗ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 1-1 ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. Okay. Then second one, onto function, onto അല്ലെങ്കിൽ onto mapping or surjective function. onto mapping or surjective function. Okay, again, let a function from a to b, let a function from a യിൽ നിന്ന് b യിലേക്ക് ഒരു function from a to b, function from a to b such that, okay, every element in b has at least one pre-image. ഇവിടെ നേരത്തെ y equal to 2x ജസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. 1 2 3 2 4 6 1 to 2 2 to 4 3 to 6. So every element in b has at least one pre-image in a. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയിൽ 3 എലമെന്റ്സ് ആണ്, എല്ലാത്തിനും എന്താണ്? ഒരു pre-image എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? onto function. So that means ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകത്തില്ലായിരുന്നു? onto ഫംഗ്ഷൻ ആകത്തില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, എവറി എലമെന്റ് ഇൻ ബി ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ, ഒരു പ്രീഇമേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഒരു പ്രീഇമേജ്, ഒരെണ്ണമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ onto ഫംഗ്ഷൻ. സോ 1-1 ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഡിഫറെന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് പേരിലുണ്ട് 1 to 1, ഒരെണ്ണത്തിനോട് മാത്രമുള്ള ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിനോടുള്ള മാപ്പിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് 1-1 ഫംഗ്ഷൻ. സോ നേരെ മറിച്ച് onto ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ബിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ചിലുള്ള ഏരിയ എടുക്കുന്നു, അതിനെന്താണ്? ഒരു പ്രീഇമേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം? onto ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, then 1-1 onto function or bijective mapping. 1-1 onto function or bijective mapping. Okay. So that means a function is 1-1 and onto. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത അതേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. A function is 1-1 and onto, then that function is called 1-1 onto function or bijective function. Okay. F from
എ ടു ബി 1 2 3 നേരത്തെ അതേപോലെ y ഈക്വൽ ടു 2x 2 4 6. ദെൻ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഇമേജിനും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജ്, അതായത് എന്താണ് 1 1 ആണ്. ദെൻ ബിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനും എന്താണ് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറയാം ഓൺ ടു. സോ 1 1 ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ 1 1 ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻടു ഫംഗ്ഷൻ. ഇൻടു ഫംഗ്ഷൻ, എ ഫംഗ്ഷൻ there is a single element, നേരത്തെ പോലെ a to b function from a to b, a ൽ 1 2 3, b ൽ 2 4 6 8 ഉള്ളതായിരിക്കും. 1 to 2 2 to 4 3 to 6. ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓൺ ടു. ഇവിടെ ബിയിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെങ്കിലും പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല, നോ പ്രീ ഇമേജ്, then that function is into on to function അല്ല into function. ഓക്കെ, into function. ഓക്കെ, ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് പറയാം ഒരു എലമെൻറ്റിനെങ്കിലും പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല എങ്കിൽ that function is an into function. Then next one, constant function. So a function from A to all the elements in A have same image in B. Okay, same, then that function is a constant function. Okay, so A എടുത്തു A B, function from A to B, ഇവിടെ 1 2 3 ഇവിടെ 4 5 6 എല്ലാം all the elements in A have same image in B. That means constant, അല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നൊന്ന് പറയുക. Function from A to B, okay. x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4, okay. x1 to y1 x2 to y2 x3 y3 x4 to y4. right, so നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇവിടെ A യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എന്താണ് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം 1 1. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നോക്കാം ബിയിൽ നോക്കാം. ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഒരു പ്രീ ഇമേജെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺ ടു 1 1 ഓൺ ടു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതേപോലെ x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4 y5, x1 to y1 x2 to y2 x3 to y3 x4 to y4. ഇവിടെ എന്താണ് എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എന്താണ് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് 1 1 ആണ്. സോ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഇമേജ് ഉണ്ട്, ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടോ? അല്ല, വൈഫൈക്ക് എന്താണ് നോ പ്രീ ഇമേജ്. നോ പ്രീ ഇമേജ്, therefore then the type of function ആണ് into 1 1 into function, 1 1 into function, അല്ലെങ്കിൽ 1 1 into mapping. Then വേറൊരു scenario, x1 x2 x3 x4, y1 y2. സോ x1ഉം x2ഉം y1ലേക്ക്, x3ഉം x4ഉം y2ലേക്ക്. സോ ഇവിടെ 1 to 1 ആണ്, ഇല്ല. സോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു? മെനി ടു 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? ഫസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റേഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ പാർട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 1 അല്ല, ബിക്കോസ് 1 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരെണ്ണത്തിനോട് മാത്രം മെനി 1. ഓക്കെ, ദെൻ ബിയുടെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എന്താണ് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു പ്രീ ഇമേജ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സോ ഇതെന്താണ് മെനി ടു 1 ഓൺ ടു മാപ്പിംഗ്. ബിയുടെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is an on-to function because all the elements of B have at least one pre-image in A. Then next one, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം.
x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 x1 x2 y1ലേക്ക് x3യും x4ഉം y2ലേക്ക്. സോ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെനി 1, എ ടു ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെനി 1. ബിയുടെ നോക്കിയാൽ ഒരു എലമെന്റ് എന്താണ്? നോ പ്രീ ഇമേജ്. നോ പ്രീ ഇമേജ് therefore into 1. So many to 1 into function. The many to 1 onto, okay, then 1 into 1 onto. Okay, so ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് മാപ്പിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാവുന്നത്. Then next one important എക്സാം നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. then എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Okay, let a function let f be a 1 onto function from a to b. 1 onto function from a to b. Let y be an arbitrary element of b. Then being 1 onto, there exists an element x in a such that f of x equal to y. So that means you may define function f inverse such that f inverse from b to a, the above function f inverse is called f inverse of k. A function is invertible only if it is a 1 onto അല്ലെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ? ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം 1 onto ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് എന്താണ്? 1 onto ഫംഗ്ഷൻ എയിലുള്ള എ ടു ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും ബിയിലൊരു ഡിഫറൻറ്റ് ഇമേജ്, ദെൻ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഓക്കെ ഉണ്ടോ 1 onto ആയെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരെണ്ണത്തിനോട് മാത്രമായിരിക്കും എന്തുള്ളത്? റിലേഷൻ ഉള്ളത്. ദെൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക്, ഓക്കെ, ബി ടു എയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്? എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു y ഈക്വൽ ടു 2x നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തത് 1 onto ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പറ്റില്ല, മെനി ടു 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. 1 onto ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം. ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി 1 to 3, ഇവിടെ 2 4 6, 1 to 2, 2 to 4, 3 to 6. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ്? ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്? എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രം ബി ടു എ. നമുക്കറിയാം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് നമുക്ക് എടുത്തറിയാം. അപ്പോൾ എന്താണ്? y ഈക്വൽ ടു 2x നേരത്തെ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ എഫ് ഓഫ് y ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 1/2y. നമുക്ക് അറിയാം 2 into 1/2 എന്തിലേക്കാണ്? 1ലേക്ക് മാപ്പിംഗ് കിട്ടും. നമുക്ക് 4 yക്ക് 4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ y into 1/2 into 4 2ലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. 6 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 into 6 എത്രയാണ്? 3ലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1/2 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2x അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു, സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 y എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. Very important. So a function of a function is called a composite function. If f and g are two functions, then f composite g of x is a composite function. Okay, so നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നമുക്ക് എക്സാമിന് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ദെൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 3. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 3. g of x is equal to x square. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ട് സിനാരിയോ കണ്ടുപിടിക്കണം. എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് g of x മീൻസ് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് g of x. ഓക്കെ, നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അറിയാം. എഫ് ഓഫ് g of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? g of x-ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തുവരും? എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ g of x-ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ g of x-ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ. എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 3, അതായത് എക്സിന് പകരം കൊടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ദെൻ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സോ g of f of x. ദാറ്റ് മീൻസ് g of x-ൽ എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വരെ ഇവിടെ എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിന് പകരം കൊടുക്കുക എക്സ് പ്ലസ് 3 കൊടുക്കുക ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് g composite f of x, f composite g of x. Okay, very important function of function.
എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കൊടുത്ത് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ഓഫ് എക്സ്. ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മീൻസ് ജി ഓഫ് എക്സിൽ എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ബേസിക് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കിലാണ്. എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എഫ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ദെൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് provided g of x not, because division by 0 is not possible, കൊണ്ടാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് g of x not equal to 0. Okay, then അടുത്തത് റിലേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഫങ്ഷൻസ് ഇത്രയാണുള്ളത്. ദെൻ റിലേഷൻസ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം. If A and B are two non-empty set, then the subset of A cross B, that means Cartesian product, that means നമുക്ക് എന്താണ് സബ്സെറ്റ് അതിൽ വരുന്ന, that means A cross B means എന്താണ് all ordered pairs, first element should be from A and second element should be from B. അതിനാണ് എന്തിനാ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റിനാണ്, that means അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് വരുന്നതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ഫ്രം A to B. R is a relation, then R subset of A cross B. So A Cartesian product B. Then different types of relation. Okay, very very important. നമുക്ക് 4 type of relation ആണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് കിട്ടുന്നതാണ്. റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ, സിമെട്രിക്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ, S is equal to A, B, C, etc. any set, then the relation R is a subset of product set. So S is equal to A, B, C, etc. Okay, നമുക്ക് S cross S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരാം അല്ലേ, A വരാം, AB വരാം, AC, then BB എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം അല്ലേ. സോ ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എല്ലാം എന്താണ് ഓർഡേഡ് പെയറായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം എ, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം എസ് ക്രോസ് എസ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ. Ordered pair. Okay, R contains all ordered pairs of the form AA, then S cross S is a reflexive relation. Okay, so S is equal to ABC ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ എസ് ക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറിനകത്ത് AA, BB, CC അതിനോട് തന്നെ ഉണ്ടാ മിററിങ് അല്ല റിഫ്ലക്സീവ്, അതിനോട് തന്നെ ഉള്ള റിലേഷനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്സീവ്. ദെൻ R contains all the pairs in the form of AA in S crosses. So എസിലുള്ള എലിമെന്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള അതിനോട് തന്നെയുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു is a reflex, that means A equal to A, B equal to B, C equal to C എന്താണ് is equal to റിലേഷൻ എന്താണ് is equal to is a reflexive relation. Then symmetric relation R, that means നമ്മുടെ ആ S ക്രോസസിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എന്ന റിലേഷനകത്ത് എന്താണ് ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തുണ്ടാവണം ഓർഡേഡ് പെയർ ബി എ, ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഓർഡേഡ് പെയർ ബി എ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. സോ എ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ, ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി ആറിൻ്റെ എലമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് തിരിച്ചും സിമെട്രിക് ബി എ ഓർഡേഡ് പെയർ ബി കോമ എ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം symmetric relation is equal to, that means A equal to B, that implies ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും B equal to A. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് is equal to എന്താണ് ഒരു സിമെട്രിക് റിലേഷനുമാണ്. ദെൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആർ റിലേഷനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി ഉണ്ട്, ഓർഡേഡ് പെയർ ബി സി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണ് ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബിയും ഓർഡേഡ് പെയർ ബി സിയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തുണ്ടാവണം ഓർഡേഡ് പെയർ എ സി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ദെൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു റിലേഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്, സിമെട്രിക് ആണ് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനെ ഒരു ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസിനകത്ത് തിയറി ഏരിയ. സോ ഇത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ്. റിലേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ഓർഡേഡ് പെയറിന് അതിൻ്റെ എസ് ക്രോസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എസ് ക്രോസ് എസിലെ സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നത് ഓർഡേഡ് പെയർ എ ക്രോസ് ബി ടു സെറ്റ്, ദെൻ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ. റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ അതിനോട് തന്നെ
ദെൻ സിമെട്രിക് റിലേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം സിമെട്രിക് റിലേഷൻ. ദെൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആൻഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു സി ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എന്തായിരിക്കണം എ റിലേറ്റഡ് ടു സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ മീൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി കോമ ദാറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സി ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എന്തായിരിക്കും എ സിയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് സിമെട്രിക് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഇത് മൂന്നും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഫംഗ്ഷൻ ആ റിലേഷൻ്റെ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ സ്മോളർ ദാൻ. ഓക്കെ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ഓവർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ എ ബോക്സ്. ഓക്കെ സോ ഒരു ബോക്സിൽ കുറേ എക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഗ് എടുക്കുകയാണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന എഗ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന എഗ്ഗിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. എ എന്ന് പറയുന്ന എഗ് എന്താണ് എയോട് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തല്ല റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല. ദെൻ സിമെട്രിക് ആണെന്ന് നോക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്ന എഗ് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഗ്ഗിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ്. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ബി എയെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും എന്നാണോ? ഇല്ല. എന്താണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ എഗ് എയെക്കാട്ടിലും വലുതാണ്. ഓക്കെ സോ സിമെട്രിക് അല്ല. ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് നോക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഗ് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് വലിയ എഗ്ഗിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ്. ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ എഗ് എന്താണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ എഗ്ഗിനേക്കാൾ ചെറുത്. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ എഗ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എഗ്ഗിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷനാണ്. ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നതാണ് എക്സാമിന്. ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നാണ് നോർമലി ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. ഓക്കെ ഈ സ്മോളർ ദാൻ എയെക്കാളിലും ചെറുതല്ല. എയോട് ഈക്വൽ ആണ്. എ ബി എക്കാളിലും ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ബി എയെക്കാളും ചെറുതല്ല. ബി എയെക്കാളും വലുതാണ്. സോ സിമെട്രിക് അല്ല. എ ബി എക്കാളും ചെറുതാണ്. ബി സി എക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും എ സി എക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും. ഓക്കെ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ. ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈസ് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ റാഷണൽ നമ്പർ എ ഈക്വൽ ടു എ അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്. എ ഈക്വൽ ടു ബി ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ എന്താണ് സിമെട്രിക്. എ ഈക്വൽ ടു ബി കോമ ബി ഈക്വൽ ടു സി ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ ഈക്വൽ ടു സി എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് സിമെട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. Then next one is perpendicular to over the set of straight lines in a plane. Okay, so that means എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒരു പ്രതലത്തിൽ കുറേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇത് എയോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. എ പാരലൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ്. ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തല്ല റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല. ദെൻ സിമെട്രിക്. ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈൻ എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആണ്. ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് സിമെട്രിക് ആണ്. ദെൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് നോക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി. ഓക്കെ കൊമ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻ എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സി. ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ എങ്ങനെ വരും എയും സിയും എന്താണ് പാരലലാണ് വരുന്നത് എയും സിയും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തല്ല എയും സിയും ഒരിക്കലും എന്താവില്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകത്തില്ല. ദെർഫോർ എന്താണ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇസ് എ സിമെട്രിക് റിലേഷൻ. സിമെട്രിക് റിലേഷൻ. എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി ആണെങ്കിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആയിരിക്കും. വേറെ ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. ദെൻ ഈസ് പാരലൽ ടു ഓവർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് നോക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് അതിനോട് തന്നെ പാരലാണ്. സോ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്. ദെൻ സിമെട്രിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനോട് പാരലാണെങ്കിൽ തിരിച്ചും എന്തായിരിക്കും
ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇതിനോട് പാരലായിരിക്കും, എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനോട് പാരലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സിമെട്രിക് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ്. എ പാരലൽ ടു ബി, ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻ എന്താണ് പാരലൽ ടു സി. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ലൈനും സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും എന്താണ് പാരലൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്, സിമെട്രിക് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ദെയർഫോർ എന്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ്, മൂന്നും കൂടെ ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സീവ്, സിമെട്രിക്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. സോ എന്താണ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. Then next one is the reciprocal of over the set of non-zero real numbers. Okay, a reciprocal of. Okay, first reflexive ആണ് നോക്കാം. A എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ, A is the reciprocal of A ആണ്. ഒരിക്കലും അല്ല, A is equal to A ആണ് വരുന്നത്, A is equal to A ആണ് വരുന്നത്, A is equal to A. സോ എന്തല്ല, റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല. ദെൻ സിമെട്രിക് ആണോ നോക്കാം, സിമെട്രിക് ആണോ നോക്കാം. A is the reciprocal of B. That implies എന്തായിരിക്കും, B is the reciprocal of A. So ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ 5 is the reciprocal of 1/5. Okay, non-zero number ആണ് അവിടെ. That implies 1/5 is the reciprocal of 5. So that means എന്താണ് സിമെട്രിക്. നമുക്ക് എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇവിടെ നോക്കാം. A is the reciprocal of B, B is the reciprocal of C. That implies നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരത്തില്ല, A is the reciprocal of C വരത്തില്ല, എയും സിയും ഈക്വൽ ആകത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം, 5 is the reciprocal of 1/5. Okay, the reciprocal of that, 1/5 is the reciprocal of 5. ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വലേ വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല, ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല. എന്ത് മാത്രം വരും, സിമെട്രിക് മാത്രം ട്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഈസ് എ സിമെട്രിക്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹാസ് ദ സെയിം ഫാദർ ആസ്. റിലേഷൻ ഹാസ് ദ സെയിം ഫാദർ ആസ്. ഓക്കെ, അതാണ് റിലേഷൻ. ഫസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് നോക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ എടുത്തു. എ ഹാസ് ദ സെയിം ഫാദർ ആസ് എ ഹാസ്. അല്ലേ, സോ എയുടെ ഫാദർ എന്നാണല്ലോ, എയുടെ ഫാദർ ഉണ്ട്, റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്. ദെൻ സിമെട്രിക് നോക്കാം. എ ഹാസ് ദ സെയിം ഫാദർ ആസ് ബി. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്, ബി ഹാസ് ദ സെയിം ഫാദർ ആസ് എ. അല്ലേ, സോ എന്താണ് സിമെട്രിക് ആണ്. ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് നോക്കാം. എ ഹാസ് ദ same father as B, B has the same father as C. So that implies എയുടെയും ബിയുടെയും ഫാദർ സെയിം ആണ്, ബിയുടെയും സിയുടെയും ഫാദർ സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും, എ ഹാസ് ദ സെയിം ഫാദർ ആസ് സി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്, സിമെട്രിക് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് പറയാം, അതൊരു ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് അല്ല, ഹാസ് ദ സെയിം ഫാദർ ആസ്. ഓക്കെ, മിക്കവരും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ചെയ്തു, ഹാസ് ദ സെയിം ഫാദർ ആസ് ആണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 1. ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x മൈനസ് 3. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ഓഫ് എക്സ്. മീൻസ് എന്താണ്, എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എവിടേക്ക് എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ആയ 2x മൈനസ് 3 കൊണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയറിന് എക്സിന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുക 2x മൈനസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 2x മൈനസ് 3 പ്ലസ് 1. ഒരു 4x സ്ക്വയർ മൈനസ് 12x പ്ലസ് 9 പ്ലസ് 6x മൈനസ് 9 പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, സോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു 4x സ്ക്വയർ മൈനസ് 6x പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, 4x സ്ക്വയർ മൈനസ് 6x പ്ലസ് 1. Then next one, f of x equal to 2x plus 7. Find the inverse of f.
find the inverse of f. So ശ്രദ്ധിക്കുക, f of x is equal to 2x plus 7. Okay, എക്സാം പോയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Then first എന്ത് കൊടുക്കാം, y equal to 2x plus 7. Then 2x is equal to y minus 7. X is equal to y minus 7 divided by 2. Okay, that implies f inverse x is equal to y minus y term എന്താണ്, x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, x minus 7 divided by 2. Okay, so തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, y equal to in terms of x കൊണ്ട്, then x equal to in terms of y കൊണ്ട് എടുക്കുക, f inverse x equal to y എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, ആൻസർ ആയി. Okay, x minus 7 divided by 2. Then R is a set of real numbers such that f from R to R defined by f of x equal to x plus 1 the whole square. Okay, f of x is equal to x plus 1 the whole square. നമുക്ക് എന്ത് വേണം, f composite f, that implies f of x. Okay, so that means എന്താണ്, f of x ൽ എവിടേക്ക് x ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, x plus 1 the whole square. f of x ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കൊണ്ട് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. So that means x plus 1 the whole square, പിന്നെ മിച്ചം എത്ര ഉണ്ട്, plus 1 the whole square. Okay, so നമുക്ക് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, x plus 1 the whole square plus 1 the whole square. Okay, then next one, a function from R to R such that f of x equal to 2 raised to x. Okay, f of x is equal to 2 raised to x. So f of x plus y എന്തായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തായിരിക്കും f of x plus y? സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചാടി കയറി എല്ലാവരും എന്തെഴുതി, എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് എഴുതി. സോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പഠിച്ചത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 raised to എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ഇൻഡിസസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 2 raised to എക്സ് ഇൻറ്റു 2 raised to വൈ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം, എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ, എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ. ആ പ്രോപ്പർട്ടി റിവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, 2 raised to എക്സ് ഇൻറ്റു 2 raised to എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എഫ് റൈസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. 2 raised to വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എഫ് ഓഫ് വൈ. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ ആണ് ആൻസർ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗീവൺ ആണ്. എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 plus x divided by 2 minus x. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, f inverse x. Okay, y equal to 2 plus x divided by 2 minus x. Okay, y equal to 2 plus x divided by 2 minus x. നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, y into 2 minus x is equal to 2 plus x. 2y minus xy അല്ലെങ്കിൽ yx is equal to 2 plus x. Okay, so നമുക്ക് 2y minus 2 is equal to x plus xy. Okay, yx ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ LHS കിടക്കുന്നതിന് RHS കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സൈൻ ചേഞ്ച് വന്നു, 2 ഇപ്പുറമേ -2. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 2 into y minus 1 is equal to x into y plus 1. Okay, so നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാം, x is equal to 2 into y minus 1 divided by y plus 1. Okay, so y നമുക്ക് എന്ത് ടൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്താണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിനകത്ത് എന്താണ്, വൈയെ എക്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. വൈ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 into x minus 1 divided by x plus 1. 2 into x minus 1 divided by 2 into x minus 1 divided by x plus 1. Choice A. Then next question, if a equal to 1 2 3 4, b equal to 2 4 6 8, f of 1. Okay, നമുക്ക് A to B എന്താണ്, 1 2 3 4. Okay, B 2 4 6 8. 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക്, 2ൽ f of 2 4 6 8. Okay, ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം A to 8, f ഇൻവേഴ്സ് x. ഇതിലേതാണ് f ഇൻവേഴ്സ് മീൻസ് എന്താണ്, 2. നമുക്ക് എന്ത് വരും, ഓർഡേഡ് പെയർ തിരിച്ചു വരും, 2 1, then 4 2 6 3 8 4. ഒരു ഫോമാറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും 2 1 4 2 6 3 8 4. Then next one, f of x is equal to x square plus x minus 1.
f of x തന്നിരിക്കുന്നു. f of x is equal to x square plus x minus 1. then നമുക്ക് എന്താണ് 4 into f of x is equal to f of 2x എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. 4 into f of x means 4 into x square plus x minus 1. ഇത് വരും 4x square plus 4x minus 4. then f of 2x means എന്താണ് f of x എവിടേക്ക് x ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക 2x ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 2x the whole square plus x ന് പറയുന്നത് 2x minus 1. ഇത് വരും 4x square plus 2x minus 1. നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 4x square plus 4x minus 4 equal to 4x square plus 2x minus 1. okay, so നമുക്ക് നോക്കാം 4x square get cancel. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 4x minus 2x is equal to minus 1 plus 4 equal to 3. that means 2x equal to 3. that implies x is equal to 3 divided by 2. okay. x is equal to 3 divided by 2. f of x given ആണ്. f of x is equal to 2x plus 3. നമുക്ക് എന്താണ് find the value of f of 2x minus 2 into f of x plus 3 കണ്ടുപിടിക്കും. okay, so first f of 2x means എന്താണ് f of x ൽ എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ 2x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. that means 2 into 2x plus 3 എന്തോരും 4x plus 3. okay, then 2 into f of x 2 into 2x plus 3 4x plus 6 plus 3 അല്ലേ. സോ നമുക്കിത് നോക്കാം. 4x plus 3 minus of 4x minus plus 6 plus 3. okay. so 4x plus 3 minus 4x minus 6 plus 3. okay. so ഇത് വരും 4x plus 4x minus 4x 3 plus 3 6 minus 6 വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വരും 0. answer will be 0. then next one f of x equal to 2x plus h. f of x is equal to 2x plus h. then find the value of f of x plus h minus 2 into f of x. so f of x given ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക f of x plus h കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും 2 into x plus h plus h. so 2x plus 2h plus h equal to 2x plus 3h. then f of 2 into f of x ഇത് വരും 2 into 2x plus h ഇത് വരും 4x plus 2h. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് f of x plus h minus 2 into f of x. so അത്രയ്ക്ക് വരും 2x plus 3h minus of 4x plus 2h. so that implies 2x plus 3h minus 4x minus 2h. okay. so what will you answer? minus 2x plus h. that means h minus 2x will be the answer. h minus 2x. then next one, if function from a to b r is a real valued function defined by f of x equal to 1 by x, then a. so f of x is equal to 1 by x. okay. so our real valued function ആണ്. so a എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൊമൈൻ. that means x ന്റെ വാല്യൂസ് ആണ്. ഒരിക്കലും എനിക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല 0 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 0 എടുത്താൽ എന്ത് പറയും 1 divided by 0 not defined ആവും. therefore എന്ത് പറയാം a is equal to r ൽ നിന്ന് എന്ത് മാത്രം കുറച്ചാണ് 0 മാത്രം കുറച്ച് കളഞ്ഞാണ് ഇത്. so a is equal to real valued function ൽ നിന്ന് 0 എടുത്താൽ എന്താണ് 1 divided by 0 not defined. r ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷന് റിയൽ വാല്യൂസ് കിട്ടും. okay. then next one in or natural numbers relation r is defined by if and only if. okay. are related to b if and only if a divides b. okay. then the relation, okay, if and only if a divides b. if and only if a divides b. okay. so first reflexive ആണ് നോക്കാം. റിലേഷൻ എന്താണ് a divides b ആണ്, a divides a ആണ്, റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്. then സിമെട്രിക് ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട്
A divides B, that implies B divides A ആണ്, ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ A divide B, A divides B, that implies B ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കും, ഇപ്പം 5 divide 10, that implies 10 divides 5 ആണ്. that means നമുക്ക് എന്താണ്, കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവിഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിനല്ല പറയുന്നത്. ദെൻ ട്രാൻസിറ്റീവ്, A divide B, B divide C, that implies എന്താണ്, A divides C ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം 5 divide 10, 10 divide 20. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്, 5 എന്ത് ചെയ്യും, 20യെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ എന്താണ്, റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ, ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണോ അല്ല, ദെൻ സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ആണോ, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ, നൺ ഓഫ് ദീസ് പറയാം, ബിക്കോസ് ഇതൊരിക്കലും എന്തല്ല, ഒരു നോട്ട് ആൻഡ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ്, സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ആണ്, ബട്ട് എന്തുകൂടെയാണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ്, സിമെട്രിക് റിലേഷൻ അല്ല, റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സ്യൂട്ടാകുന്ന ആൻസർ ഏതാണ്? സോ നോട്ട് ആൻഡ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നത്. പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. സോ നമുക്ക് 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണുള്ളത്, ഒന്ന് റിഫ്ലക്സീവ്, സിമെട്രിക്, ട്രാൻസിറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, f of x is equal to x plus 1, g of x എന്ന് given ആണ്, x square plus 1. നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് f composite g of minus 2. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, f composite g of x കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനുശേഷം എക്സിന് വരെ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, -2 കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, f of g of x, f of x എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, g of x ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് വരും, എക്സിന് വരെ എന്തോ x square plus 1 plus 1, that means x square plus 2. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, f composite g of -2. ഓക്കെ, എക്സിന് പകരം എന്തുകൊണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, -2 റീപ്ലേസ്, -2 square plus 2, 4 plus 2 equal to 6, 4 plus 2 equal to 6. Then next one, if f of x minus 1 is equal to x square minus 4x plus 8, find f of x plus 1. Okay, സോ നമുക്കിവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, എക്സ് പ്ലസ് 1 കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന് എന്താണ്, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ആക്കി കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x പ്ലസ് 8. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ അതിന് ഞാനൊന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x പ്ലസ് 1 plus 7. Okay, that implies x square minus 2x plus 1. Okay, then നമ്മളെഴുതി മിച്ചമുള്ളത് minus 2x plus 7. Okay, so x square minus 2x plus 1 നമുക്ക് എന്തെല്ലാം, x minus 1 the whole square അല്ലേ, x square minus 2ab plus b square എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി. then ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, minus 2x plus 2 plus 5 is equal to x minus 2 the whole square. ഇവിടെ minus 2 എടുത്താൽ x minus 2 into x minus 1 plus 5. Okay, so that means നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, x minus 1 the whole square minus 2 into x minus 1 plus. Okay, so f of x minus 1 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, in terms of x minus 1 കിട്ടി. സോ ഇനി f of x plus 1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എവിടേക്ക് x minus 1 ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, x plus 1 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. x plus 1 whole square minus 2 into x plus 1 plus 5. Okay, so x square plus 2x plus 1 minus 2x minus 2 plus 5 is equal to x square, then 2x get cancelled, minus 1 plus 5 equal to x square plus 4. X square plus 4. Then very important question, x minus 1 x square minus 4x നമുക്ക് എന്താണ്, x minus 1നെ
ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തന്നിരിക്കുന്ന ആർ എച്ച് എസിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 കൊണ്ടുവന്നു. ദെൻ എക്സ് പ്ലസ് 1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എവിടേക്ക് എക്സ് മൈനസ് 1 ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, എക്സ് പ്ലസ് 1 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 പ്ലസ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 പ്ലസ് എക്സ്. ഇഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെങ്കിലാണ് -3 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ഈക്വൽ ടു 3 മൈനസ് 2x if 0 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 3. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ -3 to 0 വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ 0 to 3. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് എഫ് ഓഫ് 2. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 to 3 ആണ്. നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഇൻറ്റു -2 ഇൻറ്റു 2. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് വരും 3 മൈനസ് 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1. ഇവിടെ 2 എടുക്കാൻ കാര്യം എന്താണ്, ഇവിടെ 3x മൈനസ് 2 എന്ന് എടുക്കാൻ കാര്യം എന്താണ്, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0ക്കും 3ക്കും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ്. സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -3 to 0 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തതിന് 3 പ്ലസ് എക്സ് എടുത്തിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ -1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ എൻ ഫ്രം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ -1 the whole raised to natural numbers എന്നാണ് വരുന്നത്. -1 the whole raised to x minus 1. സോ വരികയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ എടുക്കാം, n is equal to 1 2 3. എന്നിനെ 1 എടുത്താൽ f of 1 equal to -1 the whole raised to 1 minus 1 -1 raised to 0. any number 0 is always 1. then f of 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, -1 the whole raised to 2 minus 1 -1 the whole raised to 1 എന്ത് വരും -1. f of 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -1 the whole raised to 3 minus 1 ഇതൊരും -1 the whole square equal to 1. f of 4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു -1 the whole raised to 4 minus 1 -1 the whole raised to 3 minus 1. so that means എന്ത് കിട്ടും 1 -1 അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ആൻസർ, സോ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ടു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 1 മാത്രം വരും. സോ ഇവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിൻ്റെ എടുക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ്. അവിടെ ഒരു റിയൽ നമ്പർ വരാമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, 1 minus 1 will be the answer. Okay, range 1 minus 1. Function f of x is equal to 10x minus 1. g of x equal to f inverse. f inverse അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് g of x f inverse x ആണെങ്കിൽ g of x. that means നമുക്ക് എന്താണ് f inverse x കണ്ടുപിടിക്കണം. y equal to 10x minus 7. so 10x is equal to y plus 7. x is equal to y plus 7 divided by 10. so f inverse x equal to g of x equal to എന്താണ്, y x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, x plus 7 divided by 10. okay, so very important. നമുക്ക് f of x തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ y equal to in terms of x കിട്ടും. then x is equal to in terms of y, f inverse x equal to y മാറ്റി x ആക്കുക. okay, then next one, the number of elements in the range of constant function. constant function means എന്താണ്, എല്ലാ എലമെൻസും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്, പല എലമെൻസിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ഒരു വാല്യൂയിലോട്ട് മാത്രം വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റേഞ്ചിൽ എന്തായിരിക്കും, റേഞ്ച് എലമെൻറ്റ്സിന് റേഞ്ചിൽ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ഓൺലി 1. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു a minus x raised to n the whole raised to 1 by n. f of x is equal to a minus x raised to n the whole raised to 1 by n. okay, നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, n is a positive integer, f of x. okay, so that means എവിടേക്ക് x ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, a raised to a minus x raised to n the whole raised to n. okay, so a minus ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, a minus x raised to n the whole raised to 1 by n. then നിശ്ചയമുണ്ട് n the whole raised to 1 by n. very very important. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആണ്, കണ്ടാൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. സോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു, a minus x raised to n 1 by n x raised to n a minus x raised to n the whole raised to 1 by n. okay, അത് കൊടുത്തു. then n ന് പകരം n കൊടുത്തു whole raised to n. okay, so the whole raised to 1 by n. so എത്രയായിട്ട് ആൻസർ, സോ n ഇതിന് മാത്രമുള്ള n get cancelled,
then minus അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ a minus x raised to minus into minus plus ആവും the whole raised to 1 by n. a get cancelled, x raised to n the whole raised to 1 by n, indices in the property, try to answer x. Okay, so very important question ആണ്. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ആൻസർ. കണ്ടാൽ ഒരു വലിയ ഇത് എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ മാർക്ക് ടെസ്റ്റ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. then next one, f of x is equal to x square. f of x is equal to x square minus 25 divided by x minus 5. okay, f of 5 means എന്താണ്? എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ 5 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. 5 സ്ക്വയർ മൈനസ് 25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 മൈനസ് 5. 0 by 0 എന്താണ്? not defined. okay, not defined. next one, if n be the set of all natural numbers, e be the set of all even natural numbers, then the function from n to e such that f of x, f of x is equal to 2x. so എന്താണ്? a യിൽ നിന്ന് b യിലേക്ക്. ഇവിടെ എന്താണ്? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇവിടെ എന്താണ്? 2 ഇൻറ്റു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലേ. എക്സിന് ഇവിടെ 1 2 3 ജസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സെട്ര ഇവിടെ വരും 2 4 6. മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? e be the set of all even natural numbers n e a. so mapping എന്തായിരിക്കും? ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് 1 1 on to function. okay, 1 1 on to. a യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സ് എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് ഇമേജ് ഉണ്ട്. b യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സ് എന്താണ്? ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടാകും. so 1 1 on to. 1 1 into ആണ് ഇതിലുള്ള ഇതിലേക്ക് 2 into ആണ്. എല്ലാ എലമെന്റ്സ് എന്താണ്? മെനി ടു 1 ആണ്. അല്ല മെനി ടു 1 വരില്ല ബിക്കോസ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? 1 1 on to function or 1 1 on to mapping. then next one, a equal to x y z, b equal to a b c d, which one of the following relation from a to z to b is a function? okay, x a x b y c y z d. so x രണ്ടെണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. x a 1 to many നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല. x a y b z d, x a y b z d. സോ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ x c 2 z വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ a to b ഇതെന്താണ്? y a യിൽ നിന്ന് b യിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷനേ അല്ല. സോ ഇവിടെ ഒരിക്കലും എന്താണ്? x a x b രണ്ട് ഒരു ഇതിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനിൽ വരില്ല. x a y x b. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താണ്? ഇത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. രണ്ട് ഡൊമൈനിലെ രണ്ട് എലമെൻറ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് വരില്ല. സോ എക്സ് എ വൈ ബി ഇസഡ് സി. സോ എന്തായിരിക്കും? ബി ചോയ്സ് ബി. ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് കോമ എ വൈ കോമ ബി ഇസഡ് കോമ ഡി വിൽ ബി ദ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു റിലേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എല്ലാ റിലേഷനും എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും റിലേഷനാണ്. ബട്ട് എല്ലാ റിലേഷനും ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇത് കണക്ക് ഓർഡേഡ് പെയർ ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ടിലും എക്സ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ രണ്ട് ഇസഡ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദെയർഫോർ എക്സ് എ വൈ ബി ഇസഡ് സി ദാറ്റ് ഇസഡ് ഡി വിൽ ബി ദ, അത് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x plus 2, g of x is equal to 7 raised to x. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? g composite f of x. so that means g of f of x. g of x ൽ എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? f of x ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. 7 raised to x plus 2 എന്ന് പറയാം. 7 raised to x into 7 square എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് 49 into 7 raised to x will be the right answer. okay, 47 square നമുക്കറിയാം 49. then next one, a equal to plus or minus 2 plus or minus 3, b equal to 1 4 9, and f is equal to 2 4 minus 2 4 3 9 minus 3 4. then f is defined as 1 to 1 function from a into b, 1 to 1 function from a on to b, many to 1 function from a on to b, many to 1 function from a into b. okay, so നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വരയ്ക്കാം. plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 b 1 4 9. okay,
plus 2 to 4 minus 2 to 4 3 to 9 minus 3 to 4. Okay. So 2 ന് 4 നമുക്ക് എന്ത് പറയാം many to 1 വരുന്നുണ്ട്. many to 1 അതിനകത്ത് 1ലേക്ക് എന്താണ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. സോ many to 1 function from a to 1 ഉണ്ട്. many to 1 function from a into b, many to function from a into b. Okay. many to 1 function from a, okay, many to function on to alla, many to 1 function a into b. Okay. because 1 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റിന് എന്ത് വന്നിട്ടില്ല, പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലത്തെ ഇതാണ് കേട്ടോ. പലതിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് many to 1 ആണ്. ദെൻ b വെച്ച് നോക്കുക, on to ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അതല്ല into function. Then next one, x is equal to xy wz y equal to 1 2 3 4 h x1 y2 y3 z4 x4. Okay. so ordered pair എന്താണ് രണ്ട് തവണ x വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. so h is not a function because x has two images. so ordered pair രണ്ട് images വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, h is not a function. h is not a function. Okay. function ഒരിക്കലും എന്ത് വരത്തില്ല, രണ്ട് ഇമേജ് വരത്തില്ല. many to 1 വരാം. സോ 1 to many എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ x1 x4 ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജ്, ഒരു എലമെന്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജ് വന്നത് which is not a function from x to y, not a function from x to, because ordered pairൽ രണ്ട് തവണ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ x ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിന് എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എന്താകില്ല, ഫംഗ്ഷൻ ആകില്ല. സോ ദെൻ റേഞ്ച് എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ? ഓക്കെ, 1 0 2 0 3 0 4 0 0 0. ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എന്താണ്, 0 ആണ്. റേഞ്ച് എന്ത് വരും, സെറ്റ് 0. ഓക്കെ, റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് 0. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, f of x equal to 2x plus 2, g of x equal to x square. f of x is equal to 2x plus 2, g of x is equal to x square, and find the value of f composite g of y. so first നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, f composite g of x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, f of g of x കണ്ടുപിടിക്കുക. that implies f of x ൽ എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, g of x 2x square plus 2. okay, 2x square plus 2 നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, f composite g of 4. okay, so 2 into 4 16, 4 square 16 plus 2. okay, 32 plus 2 equal to 34. f of x, find the domain D and range of f of x is equal to 2 minus modulus of x minus 1. okay, so നമുക്ക് എക്സിന് ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ, റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഡി ഇൻഡിജർ ആകുന്നു, റിയൽ നമ്പർ ആകുന്ന കേസ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം. റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പറയാമല്ലോ, നാച്ചുറൽ എല്ലാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മീൻസ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം. എക്സിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 minus 1 plus 2. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 0 കിട്ടും. 2 minus 2 plus 1, 2 minus 3 minus 1. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന് ഏത് വില കൊടുത്താലും, ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുത്താലും പ്ലസ് കൊടുത്താലും മുകളിലെ സാമ്പത്തികം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും, അതൊരു പ്ലസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവും. സോ 4 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 5 minus 3. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിന് 2 മൈനസ് എക്സിന് മൈനസ് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരും 2 മൈനസ് 0 ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് പിന്നെ എക്സിന് 2 മൈനസ് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 വരും, 2 മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വരും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിന് -1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 2 കിട്ടും. പിന്നെ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും നമുക്ക് എന്താണ്, പിന്നെ -1
0 0 വരാം, then 1 വരാം, 0 then -1 -2 -3 അല്ലേ. സോ എക്സിന് ഇപ്പോൾ എക്സിന് -4 കൊടുത്തു, 2 മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് -4 + 1 ഈക്വൽ ടു, സോ -3 വരും, 2 -3 വരും അല്ലേ. മോഡുലസ് ഓഫ് -3 + 3 2 പുറത്ത് -1 ഉണ്ട്, -1. ഓക്കെ, എക്സിന് -4 +4 കൊടുത്താലോ, 2 - 4 + 1 2 - 5 ഈക്വൽ ടു മൈനസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ്, 2 ആണ്. ദെൻ അത് മൈനസ് വന്ന് -∞ വരെ ആകാം. സോ ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം നമുക്ക്. റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് എന്ത് വരും, റേഞ്ച് വരുന്നത് -∞ മുതൽ 2 വരെ ആകാം, -∞ to 2. ഓക്കെ, സോ ഡി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് 2 to അല്ലെങ്കിൽ -∞ to 2. 2 to +∞ അല്ല വരുന്നത്. സോ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് 2 ആണ്. ദെൻ മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വന്ന് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ആകാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഫിഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, -∞ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് മോഡുലസ് ഓഫ് മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ മോഡുലസ് പ്ലസ് ആക്കും. ദെൻ പുറത്തുള്ള മൈനസ് കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു ഒരു ഹ്യൂജ് മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. സോ ഡി റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, റേഞ്ച് -∞ to 2 ആകാം. 2 to -∞ അല്ലെങ്കിൽ -∞ to 2. സോ അതിന് മുകളിലോട്ട് 3 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടില്ല നമുക്ക്. അങ്ങനെ അറ്റം കിട്ടാവുന്ന എന്താണ്, -1 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 2 വരാം. സോ 2 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും -2 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും +1 അതൊരു 1 വരെ വരാം. ഓക്കെ, ബാക്കി 3 എടുത്താലും 4 എടുത്താലും അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ്, 0 കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാം എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്, മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അതാണ് -∞ to 2. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. f of x is equal to 100x, that implies y equal to 100x, x is equal to y by 100, therefore f inverse x is equal to y ക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കുക, x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, x by 100. Okay, x divided by 100. Then next question. Okay, so very important question. Actually different ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. f of x given ആണ്. f of x is equal to x divided by root of 1 plus x square. g of x is equal to x divided by root of 1 minus x square. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, f കോമ്പോസിറ്റ് g അല്ലെങ്കിൽ f of g of x. f of x എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം, g of x. സോ മുകളിലെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ x ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, x divided by root of 1 minus x square, then divided by the root of 1 plus ഇവിടെ എന്ത് വരും, x divided by root of 1 minus x square. So that implies നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, x divided by root of 1 minus x square. ഇവിടെ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും root of 1 plus x square divided by 1 minus x square. x square divided by 1 minus അല്ലേ. സോ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ x square root of 1 minus x square എന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ റൂട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാകും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് x divided by root of 1 minus x square divided by root of 1 minus x square plus x square divided by 1 minus x square. x square get cancelled. So എന്ത് കിട്ടും, is equal to x divided by root of 1 minus x square divided by root of 1 by 1 minus x square. Okay, division by fraction നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, x divided by root of 1 minus x square into root of 1 minus x square divided by 1. Okay, root 1 means 1. So get cancel, answer is equal to x. Very important. Okay, ഒന്നുമില്ല, 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആണ്. കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലസും മൈനസും റൂട്ടും സ്ക്വയറും എടുക്കുന്നതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, f of x is equal to log of 1 plus x divided by 1 minus x. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, f of 2x divided by 1 plus x square. Okay.
കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ലോഗ് ഓഫ് എവിടേക്ക് എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക? 2x ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ലോഗ് ഒന്നും കണ്ട് വരരുത്, ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ LCM എടുക്കുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus x square minus 2x divided by 1 plus x square. Okay. Then 1 plus x square get cancelled, equal to log of 1 plus x square plus 2x divided by 1 plus x square minus 2x. Okay. So this can be written as, ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 പ്ലസ് 2x പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനും 1 മൈനസ് 2x പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് log of 1 plus x the whole square divided by 1 minus x the whole square. ഇത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും log of 1 plus x divided by 1 minus x the whole square. Okay, log in property apply by 2 log of 1 plus x divided by 1 minus x. Okay, log of 1 plus x divided by 1 minus x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ f of x അല്ലേ? log of 1 plus x divided by 1 minus x. So answer is equal to 2 into f of x. Then next one, last question. f of x is equal to x divided by x minus 1. Okay, then നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? f of x by y divided by f of y by x. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? f of x by y. That means എന്താണ്? എവിടേക്ക് x ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക? x by y കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. x by y minus 1. Okay, so x by y divided by x minus y divided by y. So now y get cancelled, equal to x divided by x minus y. അതേപോലെ f of y by x കണ്ടുപിടിക്കാം. f of y by x means എന്താണ്? എവിടേക്ക് x ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് y by x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. y by x divided by y by x minus 1. Okay, y by x divided by y minus x divided by x. x get cancelled, y divided by y minus x. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? f of x by y divided by f of y by x അല്ലേ? f of x by y divided by f of y by x. x divided by x minus y divided by y divided by y minus x. So that implies x by x minus y into y minus x divided by y. ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ x divided by x minus y നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഒരു മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ എന്താവും? ഇത് x minus y ആവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ y. സോ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ is equal to minus x divided by y. Okay, minus x divided by y. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ നമ്മുടെ 7th ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ സെറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെറ്റ്സ്, ഫങ്ഷൻസ്, റിലേഷൻസ്. ഓക്കെ, റിലേഷൻ എത്ര ടൈപ്പാണ്? 4 ടൈപ്പാണ്. റിഫ്ലെക്സീവ്, സിമെട്രിക്, ട്രാൻസിറ്റീവ്, ദെൻ 3 കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. ദെൻ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ്. സോ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലും എക്സാം. അത് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ y ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആക്കുക, ദെൻ എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y ആക്കുക, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു y എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക? എക്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദെൻ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ എന്താണോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ 7th ചാപ്റ്റർ സെറ്റ്സ്, റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.